يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سمجھے اور سمجھائے، پڑھے اور پڑھائے، سنے اور سنائے. یعنی جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے پڑھائے، جس نے سنا وہ آگے سنائے. یہی بات حجۃ الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی. اب کائنات کے اندر کتنے لوگ ہیں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر نہیں کہا، اعلیٰ نہیں کہا، افضل نہیں کہا، بلکہ صرف قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کہا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو یہ فجر کو ہوگا، قدرتی بات ہے کہ اچانک رمضان ہوا تو پہلا دن ویسے چھوٹ گیا فجر کے بعد، دوسرا دن جمعے کا آ گیا تو جمعے کو خطبے کی وجہ سے وہ بھی چھٹی ہو گئی. تو اس لیے یہ باقی جو 2 دن ہمارے چھٹی ہوئی ہے اس کی کسر میں نکالنے کے لیے آ گیا ہوں. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی. اس سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن العظیم کہا ہے، یعنی بڑا قرآن، عظیم قرآن. یہ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی. توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. ہر کتاب کے شروع میں ایک ہوتی ہے فہرست اس کتاب کی. اس فہرست کے اندر ہوتے ہیں مضامین، یعنی قرآن مجید کی بھی یہ فہرست ہے سورۃ فاتحہ. آپ کوئی بھی کتاب کھولیں گے آپ کو شروع میں نظر آئے گی فہرست، مضامین. وہاں پہ لکھا ہوگا اس کتاب کے اندر یہ مضمون ہے، یہ مضمون ہے، یہ مضمون ہے، یہ عنوان ہے. یا اسی طرح ابواب ہوتے ہیں. فہرست کے شروع میں ابواب ہوتے ہیں کہ یہ باب ہے، یہ باب ہے، یہ باب ہے. آپ بخاری مسلم پڑھیں اس کے اندر ابواب قائم ہیں، کتابیں قائم ہیں. تو اس قرآن مجید کی بھی ایک فہرست ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ سورت بڑی عظمت والی ہے. اس کے حدیث میں 37 نام ذکر ہوئے. کتنے نام؟ 37 نام. سب سے اعلیٰ نام جو ہے نا، سب سے اعلیٰ کام ہے، سب سے افضل نام اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، شفا والی سورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ جس بیماری پر بھی یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیتے ہیں. یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری، ہر دکھ اور ہر تکلیف کا خاتمہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. اس لیے یہ سورۃ الشافی، سورۃ الشفا، سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن مجید کا آغاز ہے اور اس سورت کے اندر پورے قرآن مجید کے مضامین ذکر کیے گئے. پورے قرآن کے مضمون اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. مثال کے طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. کیوں ہے اللہ کے لیے تمام تعریفیں؟ کیونکہ وہ تعریفوں کا حقدار ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی تعریفوں کا ایک مجموعہ ہے. یعنی پورے قرآن میں اللہ کی تعریفیں ملیں گی. اور جس عبادت میں اللہ کی تعریف نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت بنتی ہی اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے. زمین ہو، آسمان ہو، 7 زمینیں، 7 آسمان، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جانور، یہ درخت، یہ جنگلات، یہ بہت بڑے بڑے بادل، یہ بہت بڑے بڑے سمندر اور دریا اور ان کے اندر موجود مخلوقات، یہ تمام کیا ہے؟ اللہ
युसब्बिहु अर्राअदु बिहम्दी, जब ये बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, ये भी तो अपने रब की तारीफ कर रही होती है। युसब्बिहु अर्राअदु, रात कहते हैं ये बिजली के चमकने को, बरक और रात, ये जो बादल गरजते हैं, गरजने की आवाज को कहते हैं रात। जब ये बादल गरजते हैं तो अल्लाह की तारीफें करते हैं। तो हर चीज ही अल्लाह की तारीफ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कितनी तारीफें की, आज जुमे में मैंने आपको बताया था। अगर सारे समंदर स्याही बन जाए, सारे दरख्त कलमे बन जाए और इंसान, जिन और फरिश्ते अल्लाह की तारीफें लिखने बैठ जाए, ये सारी स्याही खत्म हो जाएगी, दरख्त भी खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की तारीफें खत्म नहीं होंगी। दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह, सूरह बनी इसराइल में फरमाया अगर 7 मर्तबा इस पूरी रूए ज़मीन के पानी को स्याही बनाया जाए और अल्लाह की तारीफें शुरू कर दी जाए, अल्लाह की तारीफें खत्म नहीं होगी, स्याही खत्म हो जाएगी। अल्लाह की तारीफें इतनी तवील है, इतनी लंबी है कि क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सजदा करूंगा अल्लाह की बारगाह में और सजदे की हालत में अल्लाह की तारीफें करूंगा। फरमाया अल्लाह के रसूल कौन सी तारीफ करेंगे? फरमाया अभी मुझे पता नहीं है। फरमाया सारी जिंदगी तो आपने अल्लाह की तारीफें की, मैदान जिहाद में अल्लाह की तारीफ, नमाज में अल्लाह की तारीफ, रोजे में अल्लाह की तारीफ, मस्जिद में अल्लाह की तारीफ, बाजार में अल्लाह की तारीफ, अपने घर में अल्लाह की तारीफ, इसी तरह हर इबादत में अल्लाह की तारीफ, सदका दिया तो अल्लाह के लिए, ज़कात दी तो अल्लाह के लिए, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तारीफ में गुजरी। हमद का माना तारीफ और मोहम्मद का माना हमद करने वाला, यानी अल्लाह की तारीफें करने वाला। अहमद का माना सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफें करने वाला और मोहम्मद का माना सारे जग से ज्यादा जिसकी सारी कायनात तारीफें करे। यानी ये तारीफ हमद, अहमद, मोहम्मद ये एक ही मजमुआ है, एक ही अल्फाज है जिनको अल्लाह ताला ने बदल बदल के बयान किया है। तो आपने सारी जिंदगी तो अल्लाह की तारीफ की है, अब आप कहते हैं कि मैं क़यामत वाले दिन सजदे में गिरकर भी अल्लाह की तारीफ करूंगा। फरमाया हाँ, क़यामत वाले दिन अल्लाह की मैं वो तारीफें बयान करूंगा जो अभी मुझे याद ही नहीं है, अल्लाह मुझे इल्हाम करता जाएगा, मैं अल्लाह की तारीफें करता जाऊंगा। तो कुरान मजीद की फहरिस्त में पहला मौजू है अल्लाह की तारीफें, अल्लाह की पहचान। अल्लाह कौन है? वो रब्बुल आलमीन है, उसकी तारीफें बयान करना कुरान मजीद का मकसद है कि वो अल्लाह की तारीफें बयान करे। अब दूसरा मौजू कुरान मजीद का, फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की लात बड़ी मेहरबान और रहम करने वाली है। कितना मेहरबान है, कितना शफीक है, कितनी अपने बंदों पर रहमतें नाज़िल करता है। रमजान तो है ही उसकी रहमतों का महीना, आम रूटीन में भी अल्लाह की ज़ात कितनी रहमान है, कुरान मजीद इसका जिक्र करे। कुरान मजीद में अल्लाह की रहमतों का बयान आएगा। ये दूसरा मौजू होगा कुरान का। सबसे पहला मौजू अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की पहचान, उसकी रबूबियत, सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो सारी कायनात का रब है, जिन्नों का, इंसानों का, फरिश्तों का, हैवानों का, दरिंदों का, चरिंदों का, परिंदों का और तमाम मखलूक़ात का। समंदर के अंदर 18,000 मखलूक़ात है, सबका रब है वो अल्लाह तबारक व तआला, सबको हर चीज़ अता करने वाला है वो अल्लाह तबारक व तआला। तो ये सारा मौजू कुरान मजीद में मुफस्सल अंदाज से आएगा। वो बड़ा मेहरबान है, रहमत करने वाला है। ये दूसरा मौजू है कुरान मजीद का, मालिक यौमिद्दीन। ये तीसरा उन्वान है कुरान मजीद का, तीसरा उन्वान कि वो क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दुनिया का मालिक भी वही है, बादशाहतों का मालिक भी वही है, अल्लाह ही है। 7 आसमानों का मालिक, 7 ज़मीनों का मालिक, सारी कायनात का मालिक, हवाओं का मालिक, फिजाओं का मालिक, बारिशों का मालिक, हाँ जी, खेतियों का मालिक, बागात का मालिक, उगाने वाली सब्जियों का मालिक, उगने वाले फलों का मालिक, हर चीज का मालिक अल्लाह ही है। लेकिन इस दुनिया के बाद जो एक और जहान आएगा, जहान भी कई है, कई जहान है, आलमीन, वो तमाम जहानों का रब है। यहाँ पे फरमाया मालिक यौमिद्दीन। कोई ये ना समझे कि वो सिर्फ क़यामत के दिन का मालिक है, ऐसी बात नहीं है। वो अल्लाह ताला हर दिन का मालिक है। ये महीना, ये दिन